Good morning, children. Today we are continuing with the remaining problems. We will see the problems one by one from 59th question to question number 71. Okay. So, in the 59th question, what is asked is calculate the entropy of vaporization of liquids. So, what is given? Liquid, ethanol and toluene, boiling points and delta H enthalpy values are given. So, what is the formula we know? Abdina? To calculate the entropy of vaporization, we know the formula enthalpy of vaporization by temperature. But here they are asking you to calculate the entropy of vaporization. So what we have to do? So temperature தெரியும், enthalpy தெரியும். நம்ம என்ன calculate பண்ணணும்? Delta S calculate பண்ணணும். But delta S V is equal to delta H V by TB. That is temperature of boiling point. What is the delta H? That is enthalpy of vaporization in 42.4 kilojoule. So for our convenient purpose, we are changing the kilojoules into joule. அப்போ into 1000 பண்ணிங்கன்னா 42,400 வரும். Temperature வந்து already it is there in the Kelvin. So 351.4 Kelvin. Simplify பண்ணோன்னா we will be getting enthalpy. That is entropy of vaporization of liquid. Entropy delta S அப்படினாலே entropy. ஓகேவா? அதே மாதிரி டொலுவினுக்கு நீங்கள் calculate பண்ணுங்க. ஓகேமா? Next question number 60. Question number 60, what is there அப்படின்னா question number 60, for the reaction silver oxide, delta H, delta S values has been given. The enthalpy கொடுத்துட்டாங்க, entropy கொடுத்துட்டாங்க. Calculate at the temperature at which delta G is equal to 0. So it's a very important sum. So எப்போ எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து delta G வந்து 0 ஆகும், and also predict the direction of the reaction at this temperature below this temperature. Okay, very simple sum. First what is given அப்படின்னா delta H, enthalpy is given. So kilojoule joules மாற்றிக்கோ. Next entropy is given. At which temperature we don't know. So எப்போ temperature, எந்த temperature delta G 0 ஆகும்? So what is the formula we know? Delta G is equal to delta H minus T delta S. அது Gibbs free energy உடைய formula இதுதான். very important formula. So Gibbs free energy base பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? அப்போ ஐ எம் புட்டிங் delta G 0. Substitute delta G 0. அப்போ என்ன ஆகும்? delta H minus T delta S is equal to 0 வரும். So I don't know the temperature. So temperature மட்டும் வெளியிடு. இப்போ temperature is equal to delta H minus delta S by delta S. இப்போ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you will be getting 4589 Kelvin. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? At 4589 Kelvin delta G வந்து 0. அப்போ the reaction is in equilibrium இல்லையா? அப்போது below this temperature delta G cannot be 0. அப்போ அதோட வேல்யூ என்னவா போகும் அப்படின்னா Gibbs free energy வேல்யூ வந்து greater than 0 ஆகிடும். delta G is equal to delta H minus T delta S greater than 0. எப்போ below this temperature. அப்போ delta G greater than 0னா the reaction is non-spontaneous. ஏன்னா நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா if delta G is less than 0, delta G less than 0 இருந்தால் தான் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ். ஆனால் இங்கே எப்படி வருது பாரு, டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சதுன்னா below this temperature delta G is greater than 0, but the reaction is in the forward direction. It is a non-spontaneous. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? In other words, the reaction occurs in the backward directionல மட்டும்தான் இது நடக்கும். புரியுதா? Next 61st question, what is the equilibrium constant KQ for the reaction? KQ for the reaction. Equilibrium constant இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்னன்னு கேட்குறாங்க. வெரி சிம்பிள். கொடுத்துருக்க டேட்டா முதல்ல எழுது. டெம்பரேச்சர் இஸ் கிவன், அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் என்தால்பி இஸ் கிவன், ஸ்டாண்டர்ட் என்ட்ரோபி இஸ் கிவன், டெல்டா G நாட் we are going to find out. ஓகேவா? அப்போ டெல்டா G நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா? -2.303 RT log KQ. KQங்கிறது தான் என்னது? ஈக்குவலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ log KQ இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் இந்த கொண்டு வந்துடும் மைனஸ் டெல்டா G நாட் பை 2.303 RT. அப்போது log KQ is equal to minus of delta G naught என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் தெரியும்? delta H naught minus T delta S naught. அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஃபார்முலாவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ என்தால்பி வேல்யூ என்ன? ஸோ ஜூலாக மாத்திரேன். 77,200 மைனஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து 400 Kelvin இன்டூ வாட் இஸ் என்ட்ரோபி 122. இது வந்து எங்கே இருக்குது? ஜூல்ஸில் தான் இருக்கிறதுனால அப்படியே வச்சுருக்கேன். பை 2.303 இன்டூ கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து 8.314 இன்டூ டெம்பரேச்சர் என்ன? 400. இப்போ log KQ is equal to இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா எனக்கு என்ன வருது? -3.7080.
இப்போது லாக் கேக்யூவோட வேல்யூ இது. அப்போ எனக்கு கேக்யூ மட்டும்தான் வேணும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், இதுக்கு ஆன்டிலாக் பார்ப்பேன். இதுக்கு ஆன்டிலாக் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஆன்டிலாக் எடுத்து 0.70 போய் 8க்கு பார்க்கணும். பார்த்துட்டு இங்கே எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 3 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு ஆட் 1. இப்போ 3 + 1 என்ன 4ன்னு வரும். இதுக்கு ஒரு ஆன்சர், இதுக்கு ஒரு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி கெட்டிங் ஒன் ஆன்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு ஆன்சர் 5.156 அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா 3 + 1 4. அப்போ எப்படி எழுதலாம், 10⁻⁻4. ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கை இங்கே கொண்டு வந்துருங்க. அதர்வைஸ் ஹவு வி கேன் ரைட் 0.0005156 இப்படி ஒன்றும் எழுதலாம். this is not the answer, I'm just assuming that this is the answer. Are you able to understand? ஆன்டிலாக் எப்படி பார்ப்பேன், 0.70 8க்கு பார்க்கணுண்டா முன்னாடி என்ன இருக்குது, 3ன்ற நம்பர் இருக்குது. ஸோ ஆன்டிலாகும் போது நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும், அதுதான் ரூல், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இப்போ 3 + 1 4ன்னு வரும். இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆன்சர் இன்ட்டு 10⁻⁻4 போட்டுக்கோங்க, -4 -4. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் 62nd sum. Cyanamide is completely burnt in excess oxygen. So delta U was found. Calculate the enthalpy change of the reaction. So enthalpy change of the reaction பார்க்க போகிறோம். enthalpy change அப்படின்னா என்ன, enthalpy அப்படின்னால என்ன அர்த்தம், டெல்டா ஹெச். டெல்டா ஹெச்சுக்கு ஃபார்முலா என்ன, டெல்டா U + டெல்டா NgRT. Why I am using delta Ng here, because the equation is given. என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கு கொஸ்டினில் பாரு, cyanamide plus 3/2 oxygen gives nitrogen plus carbon dioxide plus water. So இதோடைய total enthalpy change என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ temperature is given, delta Uன்றது என்ன, internal energy கொடுத்துட்டாங்க. Sorry, I don't know the enthalpy. அப்போ I am writing the formula, delta H is equal to delta U plus delta NgRT. ஓகேவா. அப்போது delta U what is given, -742.4 plus delta Ng அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், number of products minus number of reactants பண்ணால் தான் I can able to get delta Ng. இது வந்து இஸ் அ ப்ரொசீஜர். அப்போ ஈக்குவேஷனில் போய் பாரு, ஈக்குவேஷனில் ப்ராடக்ட் என்னெல்லாம் இருக்குது, நைட்ரஜன் கேஸ் ஒன்று இருக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் ஒன்று இருக்குது. அப்போ 2. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து 2 மைனஸ் ரியாக்டண்ட்டில் எது கேஷியஸ் மாலிகுல் 3/2 ஆக்சிஜன் மட்டும்தான். அப்போ 3/2. அப்போ 2 - 3/2 இன்ட்டு கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது என்ன, 8.314 × 10⁻³ இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் என்ன 298. அப்போ 2/2 -4 -3 போட்டிங்கன்னா 1/2 வரும், 0.5. அப்போ இது எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு இதை எழுது, இது எல்லாத்தையும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 1.24 வரும். இதுலேருந்து இது வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா வில் பி கெட்டிங் -741.16 kJ/mol. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 63. Question number 63. Question number 63 what is asked அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, calculate the enthalpy of hydrogenation of ethylene. So before explain this sum, first of all we have studied what is ethylene. ethylene நம்ம படிச்சிருக்கோம். ethylene என்ன, C2H4 அப்படின்றது தான் ethylene. ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, C டபுள் பாண்ட் C இல்லையா. ஸோ இங்கே ஒரு ஹெச், இங்கே ஒரு ஹெச், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹெச், இங்கே ஒரு ஹெச் எழுதலாமா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு மெனி பாண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர். C டபுள் பாண்ட் C எத்தனை இருக்குது, ஒன்லி 1 இஸ் தேர். அதோட வேல்யூ என்ன, அதோடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, பாண்ட் எனர்ஜி. அதே மாதிரி ஹவு மெனி CH இஸ் தேர், 1 2 3 4. ஸோ அதோட வேல்யூ என்ன, 414 kJ/mol. அடுத்தது பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் H சிங்கிள் பாண்ட் H, அதோட வேல்யூ 435 kJ/mol. ப்ராடக்ட் பாரு. அப்போ ஹைட்ரஜனேஷன்னா என்ன, எத்திலீனோட ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகுது. ஸோ இந்த எத்திலீன் கூட யார் ஆட் ஆகிறா, ஹைட்ரஜன். அப்போ ஹைட்ரஜனை போய் எங்கே ஆட் பண்ணு, இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும், இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும். அப்போ டபுள் பாண்ட் என்ன ஆகிடும், சிங்கிள் பாண்ட். டபுள் பாண்ட் பிகம் சிங்கிள் பாண்ட். அப்போது எத்திலீன் பிகம்ஸ் ஈத்தேன். அப்போ இங்கே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எத்தனை, 3 + 3 6. எப்படி எடுத்துக்கலாம், CH 1 2 3 4 5 6. இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் CH எத்தனை, 6. ப்ராடக்ட் சைடில் C சிங்கிள் பாண்ட் C ஒன்லி 1 தான் இருக்குது. அது இங்கே இருக்கா, C சிங்கிள் பாண்ட் C வந்து 1 தான் இருக்குது. ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது மாதிரி EH 1 இருக்குது, டபுள் பாண்ட் C 1 இருக்குது. CHோட வேல்யூ வந்து 4.414 kJ/mol. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பாண்ட் எனர்ஜி தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க. we are going to calculate the enthalpy of hydrogenation of ethylene. ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனேஷன் ஆஃப் எத்திலீனாக மாறுறதுக்கு உண்டான என்தால்ஃபி என்ன, ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். அப்போ டெல்டா ஹெச்ஆர் அப்படின்றது என்ன, என்தால்ஃபி சேஞ்ச் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் மைனஸ் பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். இதில் மட்டும் நம்ம ரிவர்ஸில் எடுக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த
ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஆட் ஆகுது. அப்போ இதோட டோட்டல் எனர்ஜியிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் தான் எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் போய் இங்கே ஆட் ஆகுதுன்றதை நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிக்கோ. ரியாக்ஷனில் என்ன இருக்குது? E of C double bond C ப்ளஸ் எத்தனை CH இருக்குது? 4 ப்ளஸ் ஒன்லி 1 E of H ப்ளஸ் H இஸ் தேர் மைனஸ் C எத்தனை இருக்குது? ஒன்லி 1 இஸ் தேர் ப்ளஸ் பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் 6 டைம்ஸ் CH இஸ் தேர். அப்போது இதோட வேல்யூ எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் minus 122 kilojoule per mole. அப்போ enthalpy change of the reaction இல்லை enthalpy of hydrogenation of ethylene உடைய வேல்யூ வந்து minus 122 kilojoule per mole. ஓகேவா? next very 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 important sum. last class also we have discussed this about lattice energy. the same problem we are going to do. ஏற்கனவே உனக்கு இது தெரியும். ஜஸ்ட் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். calculate very important sum. டெஃபினட்டாக இது கொஸ்டின் பேப்பரில் வரும். calculate the lattice energy of calcium chloride from the given data. ஸோ என்னெல்லாம் டேட்டாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, they have given standard enthalpy of formation கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது டெல்டா HF கொடுத்துட்டாங்க. we know the value of first one என்னது அப்படின்னா sublimation. அடுத்தது வந்து அயனைசேஷன். எது அயனைசேஷன்? டெல்டா H2 அயனைசேஷன். தேர்டு வந்து dissociation. ஃபோர்த்து வந்து electron affinity. we don't know lattice energy. so we are going to calculate lattice energy. அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஃபார்முலா பாரு. டெல்டா HF இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா H1 ப்ளஸ் டெல்டா H2 ப்ளஸ் டெல்டா H3 ப்ளஸ் என்ன எடுக்கணும்? 2 இன்ட்டு டெல்டா H4 ப்ளஸ் யூ. ஏன் நம்ம 2 டைம்ஸ் போடுறோம்? ஆல்ரெடி இந்த லாஸ்ட் வீடியோ இட் செல்ஃப் ஐ டோல்ட் யூ. ஸோ 2 குளோரின் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. இட் ஹேஸ் டு கெயின் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ தட் இட் பிகம்ஸ் 2Cl மைனஸ். ஸோ கால்சியமில் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணுவோம். அந்த 2 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணால் தான் we will be getting calcium chloride. அப்போ இங்கே இடத்துல என்ன ஆகும்? 2 டெல்டா H04 வரணும். அப்போ ஃபார்முலாவில் இதை ஆட் பண்ணிவிடு. அப்போ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண. அப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? யூ தான் வேணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ வாண்ட் ஒன்லி யூ. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இந்த வேல்யூவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? அதர்வைஸ் ஐ கேன் பிரிங் திஸ் வேல்யூ திஸ் சைடு. எது வேணாலும் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஃபைனல் lattice energy is equal to minus 2870.8 kilojoule per mole. அப்போ negative energy shows what? The heat energy is released when calcium chloride is formed from calcium and chlorine. very very important sum. The two sums நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தது இந்த சம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்